آقا تمہارے حکم پر عمل کیا جائے گا، ساڈس نے کہا۔ پھر اس نے سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ ساڈس کو غائب ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کمسن اور انتہائی حسین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ زیلون اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تو کون ہے سندری؟ زیلون نے اس کے حسن سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ آقا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں شیطانی دربار کی غلام طاقت فتنی ہوں، لڑکی نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ فتنی تو ہے، بڑا غضبناک روپ اپنا کر آئی ہے تو، زیلون نے چونکتے ہوئے کہا۔ آقا تمہیں خوش بھی تو کرنا ہے نا، فتنی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ خوش بعد میں کر لینا، پہلے تو یہ بتا کہ تم مہمان آقا کا کیا پیغام لے کر آئی ہے، زیلون نے کہا۔ مالکوٹا کی وجہ سے آقا کا سب سے بڑا دشمن کئی بار بچا ہے، تو نے مالکوٹا کو سزا دے کر بہت اچھا کیا ہے، بڑا آقا تجھ سے بہت خوش ہے اور اس نے تمہیں شیطانی دنیا کا سردار بھی مقرر کر دیا ہے، فتنی نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر زیلون خوش ہو گیا۔ آقا کا شکریہ، مالکوٹا کی وجہ سے آقا کا دشمن کئی بار یقینی موت سے بچا ہے، لیکن وہ ہر بار نہیں بچ سکے گی، میں نے اس کا خاتمہ کر کے ہی دم لینا ہے، یہ مہمان آقا سے میرا وعدہ ہے، زیلون نے کہا۔ ہاں مہمان آقا کو یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگے، فتنی نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ فتنی کیا تم بڑے آقا کو رپورٹ دینے اب واپس جاؤ گی، زیلون نے اس سے پوچھا۔ آقا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ مہمان آقا تک پہنچ گئی ہوں گی، فتنی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میں تو تجھ سے تیری واپسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، زیلون نے کہا۔ آقا اگر میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو میں ابھی واپس چلی جاتی ہوں، فتنی نے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جائے، اسی روپ میں، مجھے تیرا یہ روپ بہت ہی اچھا لگا ہے، زیلون نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں تمہارے پاس رہ جاتی ہوں، مہمان آقا نے مجھے یہی ہدایت دی ہے کہ تم جب تک مجھے اپنے پاس رکھنا چاہو میں تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے ہر حکم پر عمل کروں، فتنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہمان آقا اپنے غلاموں کو خوش رکھتا ہے، زیلون نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ آقا مجھے شراب پلاؤ، اس کے بعد ہم جشن منائیں گے، فتنی نے کہا۔ شراب تو میں تجھے پلا دیتا ہوں، لیکن جشن ہم اسی وقت منائیں گے جب عمران اور اس کے ساتھی مارے جائیں گے، پھر ہم نہیں بلکہ پوری شیطانی دنیا جشن منائے گی، ایسا جشن اس سے پہلے شیطانی دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا، ہر طرف موج مستی ہی موج مستی ہوگی، زیلون نے کہا، اور پھر اس نے شراب کی ایک بوتل اٹھا کر فتنی کو دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو آقا، ایسے دشمنوں کی موت پر یادگار جشن ہی ہونا چاہیے، فتنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بوتل کھولی اور بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ آقا تمہارے سردار بننے کی خبر شیطانی دنیا میں پھیل چکی ہے، اس لیے تم شیطانی دنیا کا ایک چکر سردار کے حیثیت سے لگا آؤ، شراب پینے کے بعد فتنی نے زیلون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ زیلون کو یہ مشورہ بہت ہی اچھا لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فتنی، آؤ پھر ہم دونوں ساتھ ہی چلیں، زیلون نے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ زیلون گھر سے کم ہی نکلتا تھا، لیکن آج وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کی چال ڈھال ہی نرالی تھی، وہ نہایت ہی متکبرانہ انداز میں چل رہا تھا، شیطانی دنیا کے باسی جھک جھک کر اس کی تعظیم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اور زیادہ غرور پیدا ہو رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک شیطانی دنیا میں گھومتا رہا، پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ آقا آج شیطانی دنیا میں گھومنا پھرنا کیسا لگا، فتنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیطانی دنیا کی سیر کا تو مزہ ہی آج آیا ہے، زیلون نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا تم جزیرہ مارکو میں بھی شیطانی دنیا آباد کرو گے اور وہاں کے بھی سردار بنو گے، پھر کیا یہاں کی سرداری چھوڑ دو گے، فتنی نے پوچھا۔ نہیں، میں دونوں شیطانی دنیا کا سردار رہوں گا، کچھ دن میں یہاں رہوں گا اور کچھ دن وہاں، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ جو نشہ سرداری میں ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، زیلون نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ فتنی اسے کچھ کہتی، ساڈس کمرے میں ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو کر وہ زیلون کے سامنے جھک گیا۔ ہاں ساڈس، کیا خبر لایا ہے تو؟
زیلون نے متکبرانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ آقا، تمہارے دشمن لوریا شہر کے ایک سرائے میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے وہاں پولیس آفیسر کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ لوگ غیر قانونی طور پر لوریا میں داخل ہوئے ہیں۔ اب پولیس فورس نے انہیں گھیر لیا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے دشمن اس لوریا پولیس کے معمول کی کارروائی سمجھ کر مطمئن ہوں گے۔ ان کے ساتھ اس اطمینان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کسی بھی پولیس اہلکار کے ہاتھوں ان پر فائرنگ کروا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو جائیں گے، سارڈس نے کہا۔ ویری گڈ سارڈس، تم نے بہت اچھا منصوبہ بنایا ہے، لیکن ایک مسئلہ تمہیں درپیش آ سکتا ہے، زیلون نے کہا۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے آقا؟ سارڈس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمران کا کالا ساتھی ہماری دنیا کے لوگوں کی بو محسوس کر لیتا ہے۔ تم جیسے ہی کسی پولیس اہلکار کے قریب پہنچے یا اس کی آنکھوں میں پہنچے تو اسے پتہ چل جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں قابو بھی کر لے، زیلون نے کہا تو سارڈس پریشان نظر آنے لگا۔ پھر آقا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی پولیس اہلکار کے دماغ کو قابو میں کرنے کے لیے مجھے اس کے قریب تو جانا ہی پڑے گا، سارڈس نے پریشان لہجے میں کہا۔ یہ اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ اس میں تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن تمہیں کچھ دیر کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، زیلون نے کہا۔ آقا، تمہارے حکم پر تو ہم ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں۔ تم نے کیا حل بتایا ہے؟ سارڈس نے کہا۔ انسان پرفیوم استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوریا غریب شہر ہے، یہاں پرفیوم تو نہیں ہوں گے، البتہ عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ضرور ہوں گی۔ تم ایک شیشی لے کر عطر اپنے جسم پر چھڑک لینا، کچھ دیر کے لیے تمہاری اپنی بو اس خوشبو میں دب جائے گی، اور اس دوران تم اپنی کارروائی کر لینا، زیلون نے کہا۔ خوشبو؟ اوہ ہو آقا، خوشبو سے تو میں بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہو جاؤں گا، سارڈس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میرا حکم ہے سارڈس، اور اگر تم نے اب میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو جانتا ہے تیرا کیا حشر ہوگا، زیلون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، جانتا ہوں، اگر تمہارا حکم نہ مانا تو مجھے آگ لگ جائے گی، سارڈس نے پریشان لہجے میں کہا۔ پھر تجھے چلنا قبول ہے یا تھوڑی دیر کی تکلیف، زیلون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم آقا ہو، تمہارا حکم ہر حال میں ماننا ضروری ہے، اس کے لیے چاہے کسی تکلیف سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے، سارڈس نے کہا۔ تو پھر اب تک کھڑا کیوں ہے، جا دفع ہو، زیلون نے تیز لہجے میں کہا تو سارڈس یکدم غائب ہو گیا۔ فتنی، اب میں مطمئن ہوں، اب عمران اور اس کے ساتھی کا خاتمہ ہو جائے گا، زیلون نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تو فتنی نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی پولیس مین نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا، صفدر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا، کیونکہ صفدر اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تو عمران نے بھی بجلی کی تیزی سے سر جھکا لیا تھا، لیکن صفدر کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے ریوالور کا رخ بدل گیا تھا۔ دھماکہ ہوا اور گولی ایک پولیس مین کے سر میں جا لگی۔ اس بیچارے کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح اپنے ہی ساتھی کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن جائے گا۔ اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ گاڑی کی فرش پر گر گیا۔ اپنے ہی ساتھی کو گولی کا نشانہ بنتے دیکھ کر سب پولیس والے ہکا پکا رہ گئے تھے۔ ڈرائیور نے بھی لاشعوری طور پر گاڑی کو بریک لگا دی تھی اور وہ بھی موڑ کر اپنے تڑپتے ہوئے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ گولی کا شکار ہونے والے پولیس ملازم کے خون سے گاڑی کا فرش سرخ ہو رہا تھا۔ گولی مارنے والا بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ پھر یکدم ہی ڈرائیور کو ہوش آیا۔ صدمے نے اسے ایسا پاگل کر دیا کہ اس نے ایکسلریٹر پر اپنے پاؤں کا پورا زور ڈال دیا۔ گاڑی توپ سے نکلتے ہوئے گولے کی مانند آگے بڑھی اور سڑک کے کنارے کھڑے ایک موٹے سے درخت سے جا ٹکرائی۔ اب بھی زوردار دھماکہ ہوا، درخت جڑ سے اکھڑ گیا اور گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی دور پڑی ریت پر جا گری۔ جیسے ہی وہ ریت پر گری، اسے آگ بھی لگ گئی۔ گاڑی الٹی ہوئی تھی، اس کا دروازہ نیچے تھا اور شیشے بند تھے۔ عمران اور اس کے تمام ساتھیوں نے گاڑی میں لیٹے لیٹے شیشوں پر ٹھوکریں مار کر شیشے توڑ ڈالے۔ جو پولیس مین ہوش میں تھے وہ تو بدحواس ہو کر کھڑکیوں سے کود گئے، جبکہ زخمی اور بے ہوش پولیس مین کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے گاڑی سے باہر نکالا۔ پولیس آفیسر بھی زخمیوں میں شامل تھا۔ عمران نے اسے بھی گاڑی سے باہر نکالا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کو یہ خیال بھی آ گیا اور وہ مقدس کلمات کو دل ہی دل میں ورد کرنے لگا۔
इस हादसे को चंद मिनट ही गुजरे थे कि एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ी वहां पहुंच गई। ऑफिसर, हमारे पास वक्त नहीं है कि तुम हमारे साथ अस्पताल जाएं। अगर तुमने हमसे कोई सवाल पूछने हैं तो अभी पूछ लो, लेकिन इतना सुन लो कि हम ना तो एक्रीमी एजेंट हैं और ना ही एथोपिया की मुफाद के खिलाफ कोई काम करने आए हैं। हम हादसाती तौर पर एथोपिया आए हैं और आज ही इस मुल्क से निकल जाएंगे। इमरान ने पुलिस ऑफिसर से कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। कि तुम जा सकते हो। अगर तुम हमारे साथ रहे तो न जाने कितने हादसे हमें पेश आएंगे, पुलिस ऑफिसर ने कहा, और फिर वो खुद एम्बुलेंस की तरफ बढ़ने लगा। एम्बुलेंस और रेस्क्यू का अमला जख्मियों और लाशों को उठाने लगा, जबकि इमरान और इसके साथी सड़क पर आकर खड़े हो गए। और फिर जल्द ही उन्होंने एक तरफ से मिनी ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। इमरान ने इसे रोकने का इशारा किया तो ट्रक इनके करीब आकर रुक गया। भाई साहब, हमें शहर जाना है, आपकी मेहरबानी होगी अगर हम आपके साथ चलें, इमरान ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों की तरफ देखा जो अब वहां से रवाना हो रही थी। आप लोग गैर मुल्की हैं? ड्राइवर ने इन गाड़ियों को देखने के बाद इमरान की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। जी हाँ, हम मुसाफिर हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, आप लोग पीछे बैठ जाएं, ड्राइवर ने कहा। तो वो पांचों ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ गए। इमरान, पुलिस गाड़ी का दरख्त से टकराना तो हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस मैन का तो पर गोली चलाना हादसा नहीं है। ये यकीनन शैतानी ताकतों का काम है, जूलिया ने इमरान से कहा। पुलिस गाड़ी का दरख्त से टकराना भी हादसा नहीं है, वो भी शैतानी ताकतों की कारस्तानी है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, अगर कोई शैतानी ज़रियत हमारे इस कदर करीब आई थी तो फिर जोसेफ को महसूस क्यों नहीं हुआ? जोसेफ तो इनकी भू सूंघ लेता है, खावर ने इमरान और जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। हाँ जोसेफ, तुम बताओ, क्या तुमने शैतानी ज़रियत की वो महसूस नहीं की थी? इमरान ने जोसेफ से कहा। नो बॉस, पुलिस गाड़ी में बैठे हुए मुझे शैतानी ज़रियत की वो महसूस नहीं हुई थी, जोसेफ ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। इमरान, तुम जो दिल ही दिल में कुरान आयात का विर्द करते रहते हो, क्या इन लम्हात में तुम विर्द नहीं कर रहे थे? जूलिया ने कहा। हाँ, इन लम्हात में मैं विर्द नहीं कर रहा था, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, आपको ड्राइवर या पुलिस एहलकार की आंखों से भी मालूम नहीं हुआ कि इनके दिमागों पर शैतानी ज़ुर्रियात का कब्जा है? इस मर्तबा सफदर ने इमरान से पूछा। नहीं भाई, मैंने इनकी आंखों को भी गौर से नहीं देखा, मैं बेचारा तो पुलिस ऑफिसर से बातों में मसरूफ था। फिर यकायक से ये वाक़यात पेश आ गए और मुझे किसी की भी आंख में झांकने का मौका नहीं मिला, लेकिन आइंदा मैं सबसे पहले दूसरों की आंखों में ही झांका करूंगा, इमरान ने इनके सवालात से तंग आते हुए कहा। इसी लम्हे ट्रक आहिस्ता हो गया और फिर एक साइड पर होकर रुक गया। जनाब, हम शहर पहुंच चुके हैं, मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूं? ड्राइवर ने खिड़की से बाहर सर निकालकर बाइखलाक लहजे में कहा। इमरान ने साथियों को ट्रक में बैठे रहने का इशारा किया और खुद ट्रक से नीचे उतरकर ड्राइवर के करीब आ गया। जनाब, हमने दारुल हुकूमत जाना है, आप हमें बस टर्मिनल तक पहुंचा दें ताकि हम बस में सवार होकर दारुल हुकूमत पहुंच सके, इमरान ने ड्राइवर से कहा। लोरिया से 3 बसें दारुल हुकूमत जाती हैं और तीनों सुबह जाती हैं। इस वक्त तो आपको कोई बस नहीं मिलेगी, ड्राइवर ने कहा। ओह, दारुल हुकूमत यहाँ से कितने फासले पर है? इमरान ने चौंकते हुए कहा। इसे अपने साथियों की ये बात भी याद आ गई कि इस शहर में आकर ऐसे लग रहा है जैसे हम ज़माने कदीम के किसी शहर पहुँच गए हैं। दारुल हुकूमत यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है, ड्राइवर ने बताया। हमारा आज दारुल हुकूमत पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने आज ही एथोपिया को छोड़ना है, इमरान ने परेशान लहजे में कहा। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे बताएं, ट्रक ड्राइवर ने ऑफर करते हुए कहा। जनाब, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमें दारुल हुकूमत पहुंचा दें, हम आपको ट्रक का 2 तरफा किराया देंगे, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, अगर आप 2 तरफा किराया देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको दारुल हुकूमत पहुंचा देता हूं, ड्राइवर ने कहा। शुक्रिया जनाब, आप ये क्रीमी डॉलर्स रख लें, ये 2 तरफा किराए से ज्यादा ही होंगे, इमरान ने इसे क्रीमी डॉलर्स देते हुए कहा। डॉलर्स को देखकर ट्रक ड्राइवर खुश हो गया, इसे जल्दी से डॉलर्स लेकर जेब में रख लिए। इसके तासुरात से तो ऐसे लग रहा था जैसे इसे खजाना मिल गया हो। बैठें जनाब बैठें, हम अभी चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम 3-3.5 घंटों में दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। और हाँ, क्या आप मुसलमान हैं? इंशाल्लाह का मतलब समझते हैं, ड्राइवर ने खुशी से मामूल लहजे में कहा।
हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं और इंशाल्लाह का मतलब समझते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके बाद वो वापस ट्रक के पिछले हिस्से में आ बैठा। ट्रक आगे बढ़ा और फिर इसने रफ्तार भी पकड़ ली। 3.5 घंटों के बाद वो दारुल हुकूमत पहुंच गए। गुर्बत यहाँ की इमारतों से भी जाहिर हो रही थी, लेकिन लोरिया की निस्बत एक कई गुना बेहतर नजर आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने एक जगह ट्रक रोक लिया तो वो सब नीचे उतर आए। जनाब, सफर में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ड्राइवर ने करीब आकर पूछा। नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, इमरान ने कहा तो ड्राइवर ने इमरान से इजाजत ली और फिर वो ट्रक आगे बढ़ाकर ले गया। हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि यहाँ से ग्रेट लैंड के लिए परवाज किस वक्त जाती है, इमरान ने कहा। इमरान, यहाँ हमारा कोई फॉरेन एजेंट नहीं है ना? जूलिया ने इमरान से पूछा। भाई मैं तो हूँ भाड़े का आदमी, मुझे भला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में क्या मालूमात हो सकती हैं, जबकि तुम डिप्टी चीफ हो, सारी मालूमात तुम्हें हासिल होंगी, इमरान ने कहा। इमरान, इस सिलसिले में अक्सर मेरे दिल में बहुत से शकूक शुबहात जन्म लेते हैं, लेकिन ये वक्त चौंका इन बातों का नहीं है, इसलिए मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। इस मौजू पर हम फिर कभी बात करेंगे। तुम फिलहाल यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। शादी से पहले ही तुम मुझ पर शक करने लगी हो, शादी के बाद न जाने क्या हाल होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी और तुमसे, ये मुंह और मसूर की दाल, जूलिया ने एक बार फिर मुंह बनाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान इसकी बात का जवाब देता, एक मुकामी आदमी इसके करीब आ गया। हेलो सर, क्या आप सयाह हैं? इस आदमी ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए एक्रीमियन जबान में कहा। जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? इमरान ने पूछा। मेरा नाम अलगाना है और मैं होटल ग्रीन का नुमाइंदा हूँ। हमारा होटल इंतहाई मुनासिब रेट पर होटलिंग के तमाम आला सहूलियात मुहैया करता है। आप हमें खिदमत का मौका दें, आप हमसे खुश और मुतमईन होंगे, आदमी ने मौदबाना लहजे में कहा। आपको हमारे पास कोई सामान नजर आ रहा है? इमरान ने कहा। नो सर, मुझे आपका कोई सामान नजर नहीं आ रहा, अलगाना ने बदसूर मौदबाना लहजे में कहा। तो अलगाना साहब, इसका मतलब है कि हम पहले से ही किसी होटल में रिहाइश पजीर हैं, इमरान ने कहा। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप इत्मीनान से यहाँ की सियाहत करें और किसी वक्त हमारी खिदमत की जरूरत हो तो हमें खिदमत का मौका जरूर दें, अलगाना ने मौजरत भरे लहजे में कहा और वो आगे बढ़ गया। इमरान, हमें फ्रेश होने के लिए रहाइश की ज़रूरत है और ये भी हो सकता है कि यहाँ हमें मेकअप करने की ज़रूरत भी पड़ जाए। हमें अलगाना के साथ इसके होटल चले जाना चाहिए था, जूलिया ने कहा। पहले हम एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट की मालूमात लेंगे, इसके बाद अगर बाकी हुआ तो फिर ग्रीन होटल चलेंगे और अलगाना की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद इसने एक तरफ खड़ी टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी इसके करीब आकर रुक गई। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने इन सबको गौर से देखते हुए कहा। एयरपोर्ट चलोगे? इमरान ने इसे कहा। सर, एयरपोर्ट तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी टैक्सी में इतनी सवारियों की जगह नहीं है, ड्राइवर ने कहा। हम एक और टैक्सी हायर कर लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है सर, 3 आदमी मेरी टैक्सी में बैठ जाए, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। जोसेफ और मैं इस टैक्सी में जा रहे हैं, तुम तीनों दूसरी टैक्सी में आ जाओ, तस्बीह दिल में करते रहना, इमरान ने सफदर से कहा और फिर वो टैक्सी की फ्रंट सीट पर बैठने लगा। इसी लम्हे सफदर ने करीब से गुजरती हुई एक टैक्सी रोक ली। इमरान फ्रंट सीट पर बैठ चुका तो जोसेफ पिछली सीट पर बैठ गया। फिर दोनों टैक्सियां आगे पीछे रवाना हो गईं। तुम्हें मालूम है कि यहाँ से ग्रेट लैंड के लिए किस वक्त फ्लाइट जाती है? इमरान ने ड्राइवर से पूछा। सर, फ्लाइट रात में किसी वक्त जाती है, सही वक्त का मुझे इल्म नहीं है, ड्राइवर ने कहा तो इमरान खामोश हो गया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए। इमरान के पास में मकामी करेंसी नहीं थी, इसलिए इसे यहाँ भी $1 डॉलर ही देने पड़े। तुम यहाँ सफदर और साथियों का इंतजार करो, मैं मकामी करेंसी खरीद लूँ, इमरान ने जोसेफ से कहा तो फिर वो एक तरफ बढ़ गया। इसने मकामी करेंसी भी खरीदी और फ्लाइट के बारे में भी मालूमात हासिल की। ग्रेट लैंड के लिए एक फ्लाइट मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे जाती थी और 11 बजने में अभी काफी वक्त था। पासपोर्ट इनके बैग में रह गए थे। इस दौरान इमरान अपनी एम्बेसी से नया पासपोर्ट भी हासिल कर सकता था और ग्रेट लैंड का वीजा भी लगवा सकता था। मालूमात हासिल करने के बाद इमरान इस जगह आ गया जहाँ जोसेफ को छोड़ गया था। जोसेफ वहाँ मौजूद था, लेकिन जूलिया, सफदर और खाबर मौजूद नहीं थे। कहाँ गए हैं ये तीनों? इमरान ने जोसेफ से पूछा। बॉस, वो तो अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं, जोसेफ ने कहा तो इमरान उछल पड़ा। क्या? वो तो हमारे पीछे आ रहे थे, इमरान ने हरे लहजे में कहा।